دی ریٹرن آف دی نیٹو، تحریر تھامس ہارڈی، مکمل ناول، اب اردو زبان میں۔ پارٹ 2۔ ڈگوری وین، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، مگر پھر بھی نہ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے دلربا کہہ سکتے ہو۔ کاش میرے الفاظ پڑھ کر تمہیں تکلیف نہ پہنچے، تمہارا دل نہ دکھے۔ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے دکھ پہنچے گا تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے کزن کلیم یوبرائٹ پر ترجیح دی ہے۔ میں خیال نہیں کرتی کہ میں تمہاری اچھی بیوی ثابت ہو سکوں گی۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میرے ذہن میں کوئی اور ہے، میں کسی اور کو تم پر ترجیح دے رہی ہوں۔ ہاں، ایک اور وجہ جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں وہ میری آنٹی ہیں۔ اگر میں تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو بھی جاؤں تو میری آنٹی کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوں گی۔ میں ہمیشہ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کروں گی اور میری نیک خواہشات ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ٹامسن یوبرائٹ۔ 2 سال پہلے ایک خزاں کی صبح یہ خط اسے ملا اور اس کے بعد سے دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسے اس لڑکی کا بہت خیال تھا، اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف یہ خواہش تھی کہ اس کے راستے میں کبھی نہ آئے، دوسری طرف یہ خواہش کہ ہمیشہ اس کے قریب رہے۔ اسی لیے اپنا اچھا پیشہ چھوڑ کر بھیڑوں کو رنگنے کا کام شروع کر دیا تاکہ اس راستے میں سفر کر سکے جہاں ٹامسن کا گھر تھا۔ لیکن آج اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اسے یقین ہو گیا کہ وائلڈیف کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹامسن کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ٹامسن نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اس بات کو بھول کر اب اس کی دلی خواہش تھی کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ یوسٹیشیا وائے ہی ہے جس کی وجہ سے ٹامسن کی شادی نہ ہو سکی۔ لڑکے کی گفتگو سے جب اس نے مرد اور عورت کی چھپ کر ملاقات کے بارے میں سنا تو اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ 4 راتیں اس نے چھپ کر یوسٹیشیا وائے اور وائلڈیف کا انتظار کیا کہ وہ کب ملاقات کرنے آتے ہیں، لیکن عاشق جوڑا نہ آیا، اور 5ویں رات کو اس نے ایک مرد اور عورت کو مختلف سمتوں سے آتے ہوئے دیکھا۔ پہاڑی کے چھوٹے سے گڑھے میں ان دونوں نے ملاقات کی اور رنگ ساز ڈگوری وین چھپ کر ان کے اتنے قریب موجود تھا کہ ان کی آوازیں سن سکتا تھا۔ یوسٹیشیا وائے کی آواز میں اعتماد اور سختی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ یہ سن کر اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے کہ ایک آدمی اس سے یہ مشورہ لینے آیا ہے کہ اسے دوسری عورت ٹامسن سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں۔ وہ رونے لگی، اب میں مزید بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ عورت تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ آدمی جواب دیتا ہے کہ اس عورت کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو لڑکی کہتی ہے کہ وہ عورت تمہارے اور میرے درمیان میں آ گئی، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ اب اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے ضرور خوشی ہوگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب وہ تمہارے لیے پہلی سی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم کہیں بھی گئے لوٹے تو میرے پاس آئے، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ ڈگوری وین کی خواہش تھی کہ وہ یوسٹیشیا وائے سے ملے اور اسے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے کہ وہ وائلڈیف اور ٹامسن کے راستے سے ہٹ جائے اور ان دونوں کی شادی ہونے دے۔ اس سے امید تھی کہ وائلڈیف اس لڑکی کا کہنا بہت زیادہ مانتا ہے اور اگر وہ وائلڈیف سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو ٹامسن اور وائلڈیف کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن یوسٹیشیا وائے نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ غصے میں آ گئی اور کہا کہ وائلڈیف اس سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اس وقت سے چل رہی ہے جب کہ وائلڈیف اور ٹامسن کی شادی کی بات بھی نہیں چلی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ دراصل وہ ضد میں آ کر وائلڈیف سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر اسے اس سے بہتر کوئی آدمی ملے تو وہ وائلڈیف سے شادی کا خیال ترک کر دے گی۔
अपनी कोशिश में नाकामी के बाद डिगोरी वैन जब वापस जा रहा था तो उसे मिसेस योब्राइट नजर आईं। शायद उनका इरादा भी वही था जो कि डिगोरी वैन का। इसलिए डिगोरी वैन ने उन्हें बताया कि इस बारे में यूस्टेशिया वाई से कोई बात भी करना फजूल होगी। अलबत्ता उसने दोबारा मिसेस योब्राइट से दरख्वास्त की कि अगर वो चाहें तो वो टॉमसन से शादी कर सकता है। ये बात मानने से मिसेस क्लीन योब्राइट ने इनकार कर दिया और कहा कि जिससे शादी की बात चल रही है उसी से शादी की जाएगी। क्लीन योब्राइट पेरिस से आ जाता है तो उसकी माँ मिसेस क्लीन योब्राइट और टॉमसन उसका शानदार इस्तकबाल करती हैं। यूस्टेशिया वाई को क्लीन योब्राइट से मिलने की बहुत ख्वाहिश है। बार बार उसके घर के करीब जाती है मगर उससे मुलाकात नहीं हो पाती। फिर उसे इल्म होता है कि एक ड्रामे की रिहर्सल की जा रही है। चार्ली भी उस ड्रामे में एक किरदार अदा कर रहा था जो दिल में यूस्टेशिया वाई को पसंद भी करता था। यूस्टेशिया वाई ने उसे पैसों की रिश्वत देने की कोशिश की कि उसकी जगह यूस्टेशिया वाई को किरदार अदा करने दे। उस लड़के ने कहा कि अगर वो उसे थोड़ी देर अपना हाथ पकड़ने दे और प्यार करने दे तो वो ऐसा कर देगा। यूस्टेशिया ने उसे इजाज़त दे दी। यूस्टेशिया वाई ने लड़के का भेष बदला और ड्रामे में किरदार अदा किया। अब उसके ख्यालों में क्लीन योब्राइट छाया हुआ था। इसीलिए डिगोरी वैन को कहा कि उसने वाइल्डीव से शादी का इरादा तर्क कर दिया है। अब ये टॉमसन की मर्जी है कि वो चाहे तो डिगोरी वैन से शादी कर ले। यूस्टेशिया वाई उसके रास्ते से हट चुकी है और ऐसा ही हुआ था क्योंकि वाइल्डीव ने यूस्टेशिया वाई से मिलने की कोशिश की मगर नाकाम हो गया। अब तक उसे ये इल्म नहीं था कि यूस्टेशिया वाई किसी और को पसंद करना शुरू कर चुकी है। डिगोरी वैन टॉमसन के घर गया कि अगर वो परेशान हो तो उसे शादी की दावत दे दे, मगर उसने देखा कि वाइल्डीव पहले ही अपनी शादी के सिलसिले में वहाँ मौजूद है, इसलिए वो खामोशी से वापस चला गया। वाइल्डीव और टॉमसन की शादी हो गई, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी यूस्टेशिया वाई को हुई, सिर्फ इस वजह से कि अब वो क्लीन योब्राइट से शादी कर सकती है क्योंकि वाइल्डीव अब उसका पीछा छोड़ चुका था। क्लीन योब्राइट को यूस्टेशिया वाई, उसकी खूबसूरती और ख़ानदान के बारे में पता चला तो उसने दिलचस्पी लेना शुरू की। क्लीन योब्राइट इब्तदा से ही बहुत काबिल तालिब इल्म था। न सिर्फ बहुत पढ़ा लिखा बल्कि कामयाब कारोबारी फर्म से ताल्लुक़ भी। बुनियादी तौर पर वो बहुत अच्छा इंसान है और चाहता है कि अपने इलाके में तालीम को आम करे, यानी वो दौलत पर इंसानी फलाह व बहबूद को और अपने इलाके की खिदमत को तरजीह दे रहा है, जबकि लोगों का ख्याल है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्लीन योब्राइट और यूस्टेशिया वाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, जबकि मिसेस क्लीन योब्राइट को अपने बेटे का यूस्टेशिया वाई के साथ मिलना पसंद नहीं क्योंकि वो उसे अच्छी लड़की नहीं समझती। जिस रोज़ चांद ग्रहण लगना था, क्लीन योब्राइट तमाम दिन अपनी किताबों के साथ पढ़ाई में मसरूफ़ रहा। दिन तेज़ी से गुजर गया और 7 बजे वो अपनी माँ से कहने लगा, आज चांद ग्रहण लगेगा, उसे देखने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अपना ओवरकोट पहना और यूस्टेशिया वाई के घर की तरफ सफ़र शुरू किया। कुछ देर बाद उसके घर के करीब एक बुलंद जगह पर वो मौजूद था। नजरें आसमान पर मौजूद चांद की तरफ थीं। चांद को ग्रहण लगना शुरू हो रहा था। फिर उसे एक साया आता नजर आया। वो साया उसकी बाहों में समा गया और दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल गए। मेरी प्यारी यूस्टेशिया, जवाब आया। मेरे बहुत ही प्यारे क्लीन योब्राइट। इसी हालत में वो दोनों बहुत देर बगैर कोई अल्फाज अदा किए बैठे रहे और एक दूसरे का हाथ थामे ग्रहण लगे हुए चांद को देखते रहे। यूस्टेशिया वाई ने क्लीन योब्राइट से पूछा, क्या मेरी जुदाई का अरसा तुम्हें बहुत तवील मालूम हुआ? क्लीन योब्राइट ने जवाब दिया, हाँ, वो अरसा उदासी में गुजरा। इसका मतलब है कि तुमने मेरी जुदाई के अरसे को तवील महसूस नहीं किया। ये इसलिए हुआ होगा कि तुम अपने कामों में मसरूफ़ रहे होंगे और मेरी याद नहीं सताई होगी।
मगर मैं जिसके करने के लिए कोई काम ना था, उसके लिए ये बहुत ही तवील और तकलीफ दे अरसा था। क्लिम यो ब्राइट ने प्यार से कहा, इस चांद की रोशनी में अपना हसीन चेहरा देखने की इजाज़त दो। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। दरअसल इससे पहले मैंने किसी औरत की कुर्बत नहीं देखी। एक मर्तबा फिर इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे होठों को बोसा दूं। क्लिम यो ब्राइट ने यूस्टेशिया वाइस से कहा कि उसकी आंखें थकी हुई नजर आ रही हैं। वो जवाब देती है कि इस जगह रहने की वजह से थकन और उदासी हमेशा इन आंखों में समाई रहती है। क्लिम यो ब्राइट ने कहा कि अब तुम्हारा ये एहसास खत्म हो जाना चाहिए। तो उसने जवाब दिया, क्लिम यो ब्राइट, मुझे लगता है कि हम हमेशा इस तरह मोहब्बत नहीं करते रहेंगे। मेरे दिल में खौफ सा रहता है कि तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। मैं ये द रिटर्न ऑफ द नेटिव का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।